मंगलाचार्य सांप्रदायिकार्पित साम्राज्यासन अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि विद्यावाचस्पति दश दिगंत विजयी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशुभूषिता मूर्ति पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीराजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तराम विजयते तमाम। प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय। श्री यमुने महारानी की जय जय जय, 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 श्री यमुने महारानी की जय जय जय। प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय। श्री यमुने महारानी की जय जय जय, श्री यमुने महारानी की जय जय जय, श्री यमुने महारानी की जय जय जय, श्री यमुने महारानी की जय जय जय। प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय। श्री गोवर्धन नाथ जी की जय जय जय, 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 श्री गोवर्धन नाथ जी की जय जय जय। प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय। श्री यमुने महारानी की जय जय जय, श्री यमुने महारानी की जय जय जय, श्री यमुने महारानी की जय जय जय, श्री यमुने महारानी की जय जय जय। प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय। श्री
यमुने महारानी की जय जय जय। श्री यमुने महारानी की जय जय जय। श्री यमुने महारानी की जय जय जय। श्री यमुने महारानी की जय जय जय। श्री यमुने महारानी की जय जय जय। श्री यमुने महारानी की जय जय जय। प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे वल्लभ की जय, प्यारे विठ्ठल की जय, प्यारे वल्लभ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। હલ શ્રી કેશવજી અર્જન લેવા પટેલ સેવા સમાજ ના એસી હોલમાં શ્રીમદ ભાગવત કથામૃત મહોત્સવનો આજથી શુભ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે પરમાત્માના પ્રિયજનોનું સ્વાગત વારંવાર છે. આચાર્ય પીઠ ઉપર બિરાજમાન પ્રાતઃ સ્મરણીય પૂજ્ય ગુરુવર્ય શ્રી વલ્લભ કુળભૂષણ શ્રી હરિરાયજી મહોદય શ્રીના યુગલ ચરણારવિંદમાં કોટાનું કોટી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ, તેમજ કથાનું રસપાન કરવા આવેલા સર્વ વૈષ્ણવોને ભગવત સ્મરણ. હવે હું સર્વપ્રથમ મનોરથી પરિવાર દિનેશભાઈ સભાયા પરિવારને વિનંતી કરીશ કે આપ પૂજ્ય જે શ્રીને માલ્ય અર્પણ કરશો. પરિવારમાં પરમ ભગવદીય શ્રી દિનેશભાઈ માવજીભાઈ સભાયા, પરમ ભગવદીય શ્રીમતી રાધાબેન દિનેશભાઈ સભાયા, પરમ ભગવદીય શ્રી સુમિતભાઈ દિનેશભાઈ સભાયા, પરમ ભગવદીય શ્રીમતી કુસુમબેન સુમિતભાઈ સભાયા, ગૌલોકવાસી માવજીભાઈ કારાભાઈ સભાયા, ગંગા સ્વરૂપ અમૃતબેન માવજીભાઈ સભાયા, પરમ ભગવદીય શ્રી બિનતભાઈ દિનેશભાઈ સભાયા, પરમ ભગવદીય શ્રીમતી મોનિકાબેન બિનતભાઈ સભાયા, ચિરંજીવી કર્મ સુમિતભાઈ સભાયા, ચિરંજીવી હરમન બિનતભાઈ સભાયા, કુમારી ધ્યાની સુમિતભાઈ સભાયા તથા સમગ્ર પરિવારને વિનંતી, પૂજ્ય માલ્યાર્પણ કરી દીધા બાદ યુવા આચાર્ય પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી હરિરાયજી મહોદય શ્રીનો પરિચય વૃત્તાંત હું અહીંથી વાંચું છું, આપ સૌ શાંતિથી સાંભળો એવી વિનંતી. અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય વર્ય જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીના દ્વિતીય આત્મજ પ્રભુચરણ શ્રીમદ વિઠ્ઠલનાથજી શ્રી ગુસાઈજીના છઠ્ઠા આત્મજ શ્રી યદુનાથજી વંશાવતંશ 17મી પેઢીમાં મથુરા કોટા કડીના શ્રી વલ્લભ રત્ન પરમ તેજોમયી નિત્યલીલા ગોસ્વામી 108 શ્રી પુરુષોત્તમ લાલજી મહારાજ શ્રીના જ્યેષ્ઠ આત્મજ શ્રી વલ્લભ કુલભૂષણ નિત્યલીલા ગોસ્વામી 108 શ્રી ગોવિંદલાલજી મહારાજ શ્રીના તૃતીય આત્મજ સર્વોત્તમ પ્રિય પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી વિજયકુમારજી મહારાજ શ્રીના જ્યેષ્ઠ આત્મજ સ્વરૂપે
આપશ્રીનો પ્રાકટ્ય શ્રાવણ વદ બારસના શુભ દિવસે દિલ્હીમાં થયો. બાલ્યકાળથી જ પુષ્ટિ સંપ્રદાય તથા સનાતન હિન્દુ ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર માટે આપ ઉત્સાહિત રહ્યા છો. આપશ્રીએ શ્રીમદ્ ભાગવત વ્યાકરણ, ન્યાય, ષોડશ ગ્રંથ જેવા અનેક વિષયોનું અધ્યયન શ્રી ભાગવત વિદ્યાપીઠ સોલા અમદાવાદમાં પરમ શ્રદ્ધેય ગૌલોકવાસી શ્રી કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજી શ્રી દાદાજીના સાનિધ્યમાં કર્યું. આપશ્રીના માર્ગદર્શન અને અધ્યક્ષસ્થાને વિવિધ વૈષ્ણવ મંડળો અને સંસ્થાઓ કાર્યરત છે, જેના દ્વારા અનેક વૈષ્ણવજનોને આત્મપોષણ તૃપ્તિ થાય છે. વૈશ્વાનર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, શ્રી પુરુષોત્તમ સત્સંગ મંડળ અને પુષ્ટિ યુવા મંચને આપશ્રી દ્વારા પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય છે. આપશ્રીની અધ્યક્ષતામાં સુરત ગુજરાતમાં શ્રી પુષ્ટિધામ હવેલી તેમજ પુરુષોત્તમ ધામ બેઠક મંદિર મુરેના મધ્યપ્રદેશમાં કાર્યરત છે તથા સાંપ્રત સમયમાં પૂજ્ય જે શ્રીના માર્ગદર્શનમાં ગોંડલના આંગણે શ્રી ગોવિંદ કુંજ હવેલીનું નિર્માણ કાર્ય ગતિશીલ છે. ધર્મ તેમજ સંપ્રદાય પ્રત્યેનો આપશ્રીનો અભિગમ એ જ છે કે આજનો યુવા વર્ગ તેમજ નાના બાળકો અધિકથી અધિક ધર્મ તરફ પ્રેરિત થાય, તેમનામાં આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય તે હેતુથી યુવા વર્ગ તેમજ બાળ વર્ગ માટે આપશ્રી સતત વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, શિબિરો તેમજ નાના બાળકો માટે બાળ પુષ્ટિ પાઠશાળા તેમજ યુવાનો માટે પુષ્ટિ યુવા મંચ શ્રી પુષ્ટિધામ હવેલી સુરત તથા અનેક શહેરોમાં કાર્યરત છે. આ સાથે વૈષ્ણવોમાં ગૌમાતા પ્રત્યે સદ્ભાવના અને સદાચાર પ્રગટ થાય એ હેતુથી આપશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ગૌ સંરક્ષણ, ગૌ સંવર્ધન માટે ગૌતીર્થ કામધેનુ ગૌશાળા સુરતમાં કાર્યરત છે. આપશ્રી પૂજ્ય પિતૃચરણની પ્રેરણાથી શ્રીમદ્ ભાગવત કથા, ગીતા તેમજ સાંપ્રદાયિક અનેક વિષયો ઉપર કથાઓ, શિબિરો અને વચનામૃતો દ્વારા વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને પોષિત કરી રહ્યા છો. આપશ્રીની સરળ તેમજ રસમય વચનામૃત શૈલી વૈષ્ણવોને વિશેષ રૂપથી પ્રભાવિત કરે છે. સમગ્ર વિશ્વમાં પુષ્ટિ ધર્મ પતાકા લહેરાવવાના ઉદ્દેશ્યથી છેલ્લા 12 વર્ષથી આપશ્રી યુકે, USA, ગલ્ફ, યુરોપ, આફ્રિકા જેવા દૂર દેશોમાં પધારીને ક્રાંતિકારી વચનામૃતો દ્વારા સુસુપ્ત વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને જાગૃત કરો છો. આપશ્રીના વચનામૃત યુવા વર્ગને વિશેષ આકર્ષિત કરે છે. આપશ્રીના યુવા નેતૃત્વમાં વર્ષ 2008, 2012 તેમજ 2018માં આધિદૈવિક વ્રજયાત્રા લીલી પરિક્રમાનો અલૌકિક લાભ દેશ વિદેશના હજારો વૈષ્ણવોએ લીધો. આપશ્રીના માર્ગદર્શનમાં થયેલા શ્રીજીના દિવ્ય મનોરથો સદાકાળ માટે વૈષ્ણવોના માનસ પર અંકિત છે. વૈષ્ણવો સાથેનો આપનો પ્રફુલ્લિત, સહજ તેમજ સાત્વિક વ્યવહાર એ જીવને સદાને માટે આપનો બનાવી દે છે. પૂજ્ય યુવા આચાર્ય ધર્મ અને સંસ્કૃતિના સજાગ પ્રહરી છે. આપશ્રી પ્રત્યેક આવરણને હટાવી દે છે અને સચેત કરી આપે છે. એવા શ્રી યદુનાથજીના ઘરનો દિવ્ય વારસો લઈને પ્રગટેલા વંશજ યુવા આચાર્ય પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી હરિરાયજી મહોદય શ્રી પુષ્ટિ સંપ્રદાયની એક દિવ્ય જ્યોત સમાન છે. સંપૂર્ણ માનવ સમાજ ભક્તિ, સેવા અને પ્રેમથી પુષ્ટિમય બને એ જ આપશ્રીનો ઉદ્દેશ્ય રહ્યો છે. વિશેષમાં આગામી એપ્રિલ મહિનામાં તારીખ 5મી એપ્રિલથી 10મી એપ્રિલ સુધી માંડાસણ જામજોધપુરના આંગણે વિરાટ અગ્નિષ્ટોમ સોમયજ્ઞનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં યજ્ઞકર્તા સ્વરૂપે પૂજ્ય જે શ્રી બિરાજમાન થશે. તેમજ આગામી વર્ષ 2026માં પૂજ્ય જે શ્રીના માર્ગદર્શન અને અધ્યક્ષતામાં અતિ અલૌકિક દિવ્ય વ્રજ 84 કોષ લીલી પરિક્રમાનું પણ આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. તેની સમસ્ત વૈષ્ણવી સૃષ્ટિને મંગલ વધાય.
એક બે સૂચનાઓ પછી આપણે કથાનો ક્રમ આગળ કરશું. જે વૈષ્ણવોને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવવાનો હોય કાર્યાલયમાં સંપર્ક કરે. જે વૈષ્ણવો ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવવા ઈચ્છતા હોય તેઓને પણ વિનંતી કાર્યાલયમાં એ સંપર્ક કરે. જે વૈષ્ણવો પૂજ્યપાદ જે શ્રીની પધરામણી પોતાના ઘરે કરાવવા ઈચ્છતા હોય તેઓને પણ વિનંતી કાર્યાલયમાં સંપર્ક કરે, પોતાના મોબાઈલ નંબર સરનામું લખાવી આપે. જે વૈષ્ણવો પૂજ્ય શ્રી જે સાથે વોટ્સએપ મીડિયાથી જોડાવા ઈચ્છતા હોય તેઓ શ્રીને પણ વિનંતી કે તેઓ કાર્યાલયનો સંપર્ક કરે. વિશેષમાં છેલ્લા 1.25 વર્ષમાં પૂજ્ય શ્રી હરિરાયજી મહોદય શ્રીના શ્રીમુખે શ્રી ભાગવત કથા રસપાનનો દિવ્ય અવસર આ તૃતીય વખત જામનગરના વૈષ્ણવોને પ્રાપ્ત થાય છે, જે આપણા સૌ માટે અહોભાગ્યની અવસર છે. હવે શ્રી વલ્લભની વાણીના શ્રવણ માટે સમસ્ત વૈષ્ણવ સમાજ તેમજ મનોરથી પરિવાર વતી પૂજ્યશ્રીને વિનંતી કરું કે આપની રસમય વાણી દ્વારા શ્રી ભાગવત કથાનું રસપાન કરાવો એવી આપશ્રીને નમ્રતાભરી વિનંતી. પૂજ્ય જે શ્રી. श्री वल्लभाधीश की जय. श्री गोवर्धननाथ की जय. श्री गिरिराज धरण की जय. श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की जय. श्री भागवत भगवान की जय. श्री गोवर्धननाथ की जय. માઇક ચેક થઈ ગયું છે. હવે આપ બધા પણ આપનો મધુર કંઠનો પરિચય આપો. મૌન વ્રત તોડી જય ઘોષ કરીએ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. श्री गोवर्धननाथ की. श्री गिरिराज धरण की जय. श्री भागवत भगवान की जय. चिंता संतान यत्पादां भुजरेणवः स्त्रियानां तान् निजाचार
યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વદુઃખાતિગો ભવે તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्वेश्च चतुर्भेश्च चतुर्भेश्च त्रिभेस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयं गवीन प्रियं नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरम् श्री विठ्ठले शम्मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीकोकुलेन्दु विभुम् श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठल गिरिधरम् गोविन्दराया विधौ
यदुनायकं किल घन श्यामं च वंशजा कालिन्दे स्वगुरु गिरिं गुरुविभुं श्रिय प्रभुस्तस्मरे भक्ताभिलाषा चरितानुसारे दुग्धादिचोर्ये नयशो विसारे कुमारितानन्दितघोषणारि मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी प्रजांगनावृंद सदा विहारी अंगे गुहाकारतमो पहारे क्रीडारसावेशतमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वरानन्दितपन्नगारी रसातलानृत्यपद प्रचारी क्रीडन्वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कुलीन्दतारा हितशबरारी रमा सदोदारदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी चाकुलदुपोलहारी कुमारिकानामकलाभिकारी वृन्दावने गोधनवृन्दचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिकशर्मकारी महेन्द्र गर्भाधिकगर्भहारी
धारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी मन कलानाथ तमो विदारी वंशीरवाकारित कुमारी रासोत्सवोद्वेलरसाधिसारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी मत्तद्विपोद्राम गतानुकारी लुण्ठत् प्रसून्ना प्रपदीनहारी रामोर संस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री वाक्पतये नमः श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी
यमुना जो की बलिहारी विठ्ठल गिरिधारी यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री वल्लभ श्री यमुना जो की बलिहारी श्री यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जो की बलिहारी श्री श्री यमुना जो की बलिहारी श्री यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री श्री यमुना जो की बलिहारी श्री यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री श्री यमुना जो की बलिहारी श्री श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी
गिरधारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जो की बलिहारी श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जो की बलिहारी। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। तो इको तो साउंड जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य મહાપ્રભુજીના સુકોમલ યુગલ ચરણારવિંદમાં કોટાન કોટી દંડ પ્રણામ કરીએ. નવાનગર જામનગર ને આંગણે બિરાજમાન પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાઈજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં કોટાન કોટી દંડોત પ્રણામ કરીએ. થોડુંક સાઉન્ડમાં સરખું થોડું કરો. જેમના મંગલ મનોરથ સ્વરૂપે શ્રીમદ ભાગવત સત્સંગ મહોત્સવનું અતિ અલૌકિક દિવ્ય ભગીરથ કાર્ય જે પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે એવા તમારા પરમ આત્મીય સ્નેહી પરમ ભગવદીય અમૃતબા માવજી બાપા સભાયા, પરમ ભગવદીય દિનેશભાઈ સભાયા, તેમના ધર્મપત્ની પરમ ભગવદીયા પરમ ઉત્સાહી પરમ આનંદી રાધાબેન દિનેશભાઈ સભાયા, તેમનો આ સમસ્ત વૈષ્ણવ પરિવાર, આત્મીય સુમિતભાઈ તેમજ બિનતભાઈ, ચિરંજીવ, કર્મ, હરમન, ધ્યાની તેમજ આ સમસ્ત સભાયા પરિવાર, મંચસ્થ પરમ શ્રદ્ધેય ભૂદેવગણ તેમજ આ શ્રીમદ ભાગવત ભગીરથી માં સ્નાન પાન અને આચમન કરવા આવેલા આપ સૌ અત્યંત બળભાગી
વલ્લભીય વૈષ્ણવજનો, અત્યંત ભાગ્યશાળી આ મનોરથી પરિવાર કે જેમના ઘર આંગણે આજે સાક્ષાત શ્રીનાથજી બાવાની પધરામણી થઈ। ये थोड़ा कम करो, ये बढ़ाओ, આ બહુ આવે છે, માઇક ઓછું મને મળે છે એટલે થોડુંક આને વધારો। હા, નાથદ્વારામાં બિરાજતા જેના દર્શન માટે તમે સતત લાલાહિત રહો છો, જેની એક ઝલક મેળવવા માટે તમે અનેકવિધ ઉપચાર કરો છો, એ જ તમારા શ્રીનાથજી બાવા। આજે આ મનોરથી પરિવારના આંગણે વાંગમય સ્વરૂપે એટલે કે આ શ્રીમદ ભાગવત સ્વરૂપે એમના આંગણે પધાર્યા। નિમિત્ત આ સભાયા પરિવાર બન્યા, પરંતુ એનો લાભ આ જામનગરની સમસ્ત વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને પ્રાપ્ત થશે। પ્રભુ કોઈને કોઈ જીવને નિમિત્ત બનાવે છે અને એનું પરિણામ, એનું ફળ સમગ્ર સમાજને, સૃષ્ટિને પ્રાપ્ત થતું હોય છે। આ પ્રભુની કેવી કૃપા છે પ્રિયજનો કે કોઈ એક નિમિત્ત મનોરથી કોઈ એક બને, પરંતુ લાભ લેવાની વાત આવે ત્યારે પ્રત્યેક વૈષ્ણવને એમ જ થાય કે આ મારી જ કથા છે। ખૂબ બળભાગી આ મનોરથી પરિવાર, સભાયા પરિવાર, જેમણે એક સંકલ્પ લીધો કે આ ફાગણ માસની અંદર જ્યારે હોળાષ્ટકનો પણ પ્રારંભ થઈ ગયો છે, એવા સમયે કે જ્યારે પ્રત્યેક પ્રકારના માંગલિક પ્રસંગો બંધ થઈ ગયા છે, નિષેધ માનવામાં આવ્યા છે, કે આ 8 દિવસ જેને અષ્ટક કહેવાય, હોળાષ્ટક, કે જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના માંગલિક વૈદિક પ્રસંગો યોજાતા નથી, એવા સમયે આ સુંદર મજાનું સમાયોજન ભગવદ સત્સંગ અને એમાં પણ શ્રીમદ ભાગવતને કેન્દ્રમાં રાખીને અતિ અલૌકિક, અતિ આવશ્યક, વૈષ્ણવજન હિતાય વૈષ્ણવજન સુખાય આ એક સુંદર મજાનું સમાયોજન કર્યું। આજથી આ ભાગવત સત્સંગનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે। ખૂબ સુંદર શોભાયાત્રાનો ક્રમ આપ સૌ નાચતા, કૂદતા, આનંદ લેતા,
હર્ષોલ્લાસની સાથે શ્રીમદ ભાગવતને પોતાના માથા ઉપર પધરાવીને, પોતાના મસ્તક ઉપર પધરાવીને મનોરથી પરિવારના ઘર આંગણેથી ચાલતા 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 આ સુંદર મજાના રમણીય સ્થાન પર, આ કથા મંડપ પર આપણે સૌ પહોંચ્યા. શ્રીમદ ભાગવતને આપણે પોતાના માથે મસ્તકમાં પધરાવી અને હવે મસ્તક ઉપર બિરાજમાન એ જ શ્રીમદ ભાગવતને આપણે આપણા અંતઃકરણમાં, હૃદયમાં પધરાવવાની છે. આ 7 દિવસનો સત્સંગ છે, અથવા તો એમ કહીએ કે આ 7 દિવસની યાત્રા છે. કોઈ પણ નાની યાત્રા કરતા હોઈએ તો એની તૈયારીઓ ઘણી મોટી હોય છે. કોઈ પણ નાની યાત્રા હોય, પરંતુ એની તૈયારીઓ કેટલા દિવસથી, કયા સ્થાન ઉપર જવું છે એના અનુરૂપ આપણે વસ્ત્ર મૂકીએ, ત્યાં કેવી વેધર છે, કેવો સમય છે, કેવી ઋતુ છે, કેટલી તૈયારીઓ એક નાનકડા પ્રવાસ માટે થતી હોય છે. વિચાર કરો વાલા વૈષ્ણવો, આ તો વૈષ્ણવી જીવનની એક મહાનતમ યાત્રા ઉપર તમે નીકળ્યા છો. કેટલી તૈયારીઓ આપણે બધાએ કરવી પડશે. આ પ્રથમ દિવસ, જેમ આપ સૌ વ્રજ યાત્રા કરવા માટે વ્રજમાં ગયા હો તો આપને ખ્યાલ જ હશે કે પ્રથમ દિવસ એ નિયમનો દિવસ કહેવાય. શ્રી યમુનાજીના તટ ઉપર આપણે સૌ ભેગા થઈ અને શ્રી યમુનાજીનું પૂજન કરીએ અને શ્રી યમુનાજીની સાક્ષીમાં આપણે નિયમ લેતા હોઈએ છીએ. આ પ્રથમ દિવસ પણ પ્રિયજનો આપણે સૌએ મળીને, કારણ કે અવસર બહુ દુર્લભ છે, તો આ 7 દિવસ જે મને અને તમને મળ્યા છે એ 7 દિવસ પર્યંત કમ સે કમ આ 5 નિયમોનું પાલન અત્યંત શ્રદ્ધા અને વિવેકથી આપણે કરશું. જો આ ભાગવત સત્સંગને આપણે આપણા જીવનમાં આત્મસાત કરવું હોય તો એના અનુરૂપ આપણે ચાલવું જ પડશે. જો આપણે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે મારા અંતરકરણનો, મારા ઘટનો, મારા હૃદયરૂપી ઘટ જે અત્યાર દિન સુધી ખાલી પડ્યો છે એ લગોલગ છલોછલ ભરાઈ જાય, તો એના માટે આ 5 નિયમ. સૌથી પહેલો નિયમ છે આહાર શુદ્ધ. બીજો નિયમ છે વિચાર શુદ્ધ. ત્રીજો નિયમ છે ઉચ્ચાર શુદ્ધ. આ 7 દિન અંતર્ગત એવા કોઈ પણ કટુ શબ્દ આપણા મુખ ઉપરથી પ્રગટ ન થાય કે જેનાથી કોઈને દુઃખ લાગી જાય. ચોથો નિયમ છે વ્યવહાર શુદ્ધ. અને 5મો નિયમ છે આચાર શુદ્ધ. આ બધા યાદ રાખજો. આચાર શુદ્ધ, વિચાર શુદ્ધ, આહાર શુદ્ધ, ઉચ્ચાર શુદ્ધ અને પરસ્પરનો
જે એકબીજા સાથેનો જે વ્યવહાર છે પ્રિયજનો, કમ સે કમ 7 दिन तक વ્યવહાર શુદ્ધ રાખીએ. આ ભાગવતી યાત્રા એ શુદ્ધતાની યાત્રા છે. આચાર શુદ્ધ, આપણું આચરણ. કારણ કે આચાર જ વિચારનું નિર્માણ કરે છે. આપણા ધર્મશાસ્ત્રો તો ત્યાં સુધી કહે છે, આચાર પ્રથમો ધર્મ, કે આચરણ એ પ્રથમ ધર્મ છે. જેવું તમારું આચરણ એવું જ તમારા વિચારનું નિર્માણ થતું જાય છે. તો 5 જે સંકલ્પો છે, 5 જે નિયમો છે, આચાર, વિચાર, ઉચ્ચાર વાણીથી, આહાર અંતઃકરણનો જે વિષય છે, કે મનથી પણ કોઈના માટે દુર્ભાવ પ્રગટ ન કરીએ, આહાર શુદ્ધ રાખીએ, આહાર શુદ્ધ રાખીએ, સાત્વિક ભોજન. ભજનને વધારવા માટે ભોજન ઘટાડવું પડશે. નહીં તો મધ્યાહન સમય છે, એસી ચાલી રહ્યું છે, સુંદર મજાની ખુરશી છે, ગાદલાઓ બિછાવેલા છે, અને સ્વાભાવિક છે કે નિંદ્રા દેવી આવી જ જાય, સહજ છે. કારણ કે ઉત્તમ પ્રકારનું ભોજન કર્યું હોય અને ભોજન કરીને તરત કથાની અંદર પ્રવેશ કર્યો હોય તો સહજ છે પ્રિયજનો કે ક્યાંક ઊંઘ આવી જાય. પરંતુ હું તો મારી કથામાં પહેલા જ દિવસે કહી દઉં કે ભલે તમને કથામાં આવીને નિંદ્રા આવી જતી હોય, ઊંઘ આવી જતી હોય તો અહીંયા આવીને સૂઈ જજો, આવજો ખરા. એ તો સ્વાભાવિક है કે ઝોલા આવે રે મને ઝોલા આવે, કથા સાંભળતા મને ઝોલા આવે, वो तो સહજ है, એ તો થવાનું જ છે. જેટલી તમારી રુચિ વધશે ને સત્સંગ માટે, જેટલો તમારો રસ વધશે સત્સંગ માટે, એટલું જ તમારું ચિત્ત, તમારું અંતઃકરણ, તમારું મન કથવામાં પરોવાઈ જશે. તો આહાર જેટલો બને એટલો સાત્વિક આહાર લઈએ અને પરસ્પર પ્રિયજનો વ્યવહાર શુદ્ધ રાખીએ. આ 7 દિવસ જે મને અને તમને મળ્યા છે એ અતિ અલૌકિક છે. આ એમને નથી મળતું. મનોરથી પરિવારે આયોજન કર્યું અને ઘણા આમાં બળભાગી વૈષ્ણવ જો મનમાં વિચાર કરતા હોય કે અમને પત્રિકા આવી એટલે અમે આવી ગયા, અમને કંકોત્રી આવી એટલે અમે આવી ગયા, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કેવલ કંકોત્રી આવી એટલે તમે નથી આવ્યા. કંકોત્રીથી કથા મળતી નથી, જમનોત્રીથી કથા મળે છે. તમારા જન્માક્ષરમાં, તમારા ભાગ્યમાં કથા હતી એટલે તમને મળી છે. સાધારણ ભાવ તો એ જ પ્રગટ થાય કે અમને પત્રિકા મળી, અમને આમંત્રણ મળ્યું અને અમે આવી ગયા. પણ જેના ભાગ્યમાં હોય એને જ આ ભાગવત પ્રાપ્ત થાય છે. આ બળભાગી સભાયા પરિવાર
કે જેના ભાગ્યમાં આ ભાગવત છે હતી અને એના દ્વારા આ ભાગવત આપણને સૌને મળી રહી છે. ખૂબ ખૂબ આજે પ્રથમ દિવસ જ આ સભાયા પરિવાર માટે અંતઃકરણથી જેટલા આશીર્વાદ આપીએ એટલા ઓછા જ છે. આ ભાગવત ભક્તિ શાસ્ત્ર છે અને એમાં પણ આ ફાગણ મહિનો ધીરે 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 ઠંડી ઓછી થતી જાય છે અને ગરમી વધતી જાય છે. વસંત ઋતુ ચાલી રહી છે અને એ વસંત ઋતુમાં કે જ્યાં રંગવાનું અને રંગાઈ જવાનું વિશેષ આગ્રહ આપણે સૌ રાખીએ છીએ. કાં કોઈને રંગી લઈએ, કાં સ્વયં રંગાઈ જઈએ. એવા સમયમાં જ્યાં પ્રકૃતિ અતિ સુંદર દેખાય છે, વૃક્ષો ઉપર સુંદર સુંદર પુષ્પ વસંતના આપણે જોઈએ છીએ અને એ પ્રકૃતિની સાથે સાથે આ વસંત ઋતુ, આ ફાગણ માસ આપણા જીવન ઉપર પણ અસર કરે છે. વિચારકો ત્યાં સુધી કહે છે કે આ મહિનામાં વિશેષ કરીને આ વસંત ઋતુમાં આ પ્રેમનો માસ છે. આ માસ, આ મહિનો ભક્તિનો મહિનો છે અને એવા સમયે પ્રિયજનો આપણે સૌ આ ભાગવતને કેન્દ્રમાં રાખીને અલૌકિક સત્સંગ કરવા માટે ઉપસ્થિત છીએ. પ્રભુ કોઈને કોઈને નિમિત્ત બનાવે અને એનું ફળ સમસ્ત સૃષ્ટિને પ્રાપ્ત થતું હોય છે. પ્રિયજનો, આ સભાયા પરિવાર નિમિત્ત બન્યા અને ફળ સ્વરૂપે આપણને આ દિવ્ય ભગવદ સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આ ભાગવત અને શ્રીનાથજી બાવામાં કોઈ પણ અંતર ન જાણતા. આ એ જ શ્રીનાથજી બાવા છે જે આપણા ઘરમાં બિરાજી રહ્યા છે, જે આપણા મંદિરમાં બિરાજી રહ્યા છે, જેના દર્શન કરવા માટે તમે દોડી દોડીને નાથ દ્વારા જાઓ છો. એ જ શ્રીનાથજી બાવા આ વાંગમય સ્વરૂપ ધારણ કરીને 7 દિવસ તમે નાથ દ્વારા જાઓ તો ત્યાં તમને કદાચ દર્શન સરખા થાય કે ન પણ થાય. લાઈનમાં કતારમાં ઊભા હોય અને ત્યાં એક ઝાપટિયાની ઝાપટ વાગે અને ક્યાંય ના ક્યાંય આપણે આગળ પહોંચી જઈએ. સરખા દર્શન થયા કે ન થયા, પરંતુ તમે સૌ મહદ ભાગ્યશાળી છો કે 7 દિવસ સુધી આ ભક્ત વત્સલ શ્રીનાથજી બાવા તમને દર્શન આપવા માટે, તમારા મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે અહીંયા જામનગર પધાર્યા છે. આ જામનગર માનો નાથ દ્વારા બની ગયું. સાત દિવસ પર્યંત આપણને શ્રીનાથજીના દર્શનનો, એમની લીલાઓનું ચિંતન મનન શ્રવણ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થવા જઈ રહ્યું છે. એકવાર કંઈક એવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે કે શ્રીનાથજી બાવા અને વલ્લભની કંઈક ચર્ચા ચાલતી હતી.
શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીનાથજીને વિનંતી કરી कि बाबा मेरी ऐसी इच्छा है कि आप वैष्णव इनके घर घर में पधारो। श्रीनाथजी बाबाए तरत उत्तर आप्यो कि वल्लभ, मैं ब्रज छोड़ के कहीं जाऊं नहीं हूं। मेरा तो ऐसो नियम है, वृंदावन परित्यज्य मुकु ब्रज अत्यधिक प्रिय है, और ब्रज छोड़ के मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं। ब्रज तज अनत न जाऊं। खूब चर्चा चाली। श्री महाप्रभु जी एक मार्ग बतावे, बाबा अब तो एक ही मार्ग है, एक ही रस्तो है, एक ज विकल्प छे कि जे घर में हूं आपने पधरावू ए घर ने आप व्रज बनावी दो। हवे तो एक ज मार्ग छे कि हूं ज्यां आपने पधरावू, जे घर में जे स्थान में आपने पधरावू, हे प्रभु आप ए स्थान ने व्रज बनावी दो, जेनाथी आपनी पण वात रही जशे अने मारो पण मनोरथ पूर्ण थई जशे। श्रीनाथजी बाबा एटला बधा प्रसन्न थया, ज्यां तमे मने पधरावशो ए स्थान ने हूं व्रज बनावी दईश। આજે શ્રીનાથજી બાવા વાંગમય સ્વરૂપ ધારણ કરીને આ સ્થાનમાં પધાર્યા છે। આ સ્થાન કોઈ સમાજની વાડી ન રહેતા માનો વ્રજ ભૂમિ બની ગઈ છે। અને અહીંયા બેઠેલા આપ બધા વૈષ્ણવો પોતાને ચોક્કસ વ્રજવાસી જ માનજો। आ 7 दिवस प्रियजनों श्री महाप्रभुजी की कृपा थी आ व्रज भूमि में बेसी ने, कारण के मन चंगा तो कठोती में गंगा। जेवो भाव तमे अंदर थी प्रगट करशो एवो ज भाव, एवा ज दर्शन, एवो ज अनुभव तमने ठाकुरजी करावशे।